অবতারো আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায় হেমাভ দিব্য ছবি সুন্দরায় তস্মৈ মহাপ্রেম রস প্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে নিরানন্দমিদং সর্বং প্রেমানন্দ স্ফুটিকৃতম येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवति शतवृतं ब्रह्मो गोपालवीशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरे प्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया बुरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यासां कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिबाहुरपरो हरि अभालोचन शंभुर भगवान वदरायणि yang प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर यजुहावो पुत्रेति तन्मयातयतर्वयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतानं अपार संसार समुद्र शेतम भजामहे श्री भागवत स्वरूपम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण यहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण
জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল। আহা বৃন্দাবনেশ্বরী, আহা বৃন্দাবনেশ্বরী, তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতে ভরি। তোমার চরণে নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতে ভরি। ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল, ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল, বেদী শঙ্খ চন্দ্র বল্লী, শঙ্খ চন্দ্র বল্লী, রাধে বেদী শঙ্খ চন্দ্র বল্লী, বেদী শঙ্খ চন্দ্র বল্লী। জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন, হেরিব নয়ন ভরি, হেরিব নয়ন ভরি। চরণ সৌগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, হইব কি অনুমত, আবার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া, আমি জুড়াব তাপিত চিত, জুড়াব তাপিত চিত। সুগন্ধি সলিলে অরুণ কমল, কমল দোয়াবধীরে, আবার সে চরণামৃত পান করি কবে, আমি ভাসিব আনন্দ নীরে, ভাসিব আনন্দ নীরে। রাধে রাধে বলি তুয়া নামা বলি, গাইব উচ্চ ঈশ্বরে,
করে আবার নামের সহিতে হে মোর পরাণ, আমার নামের সহিতে এমন পরাণ যাবে তোমা পদ তলে, যাবে তোমা পদ তলে। আমার নামের সহিতে এমন পরাণ যাবে তো পদ তলে, যাবে তো পদ তলে। শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন, মুকুট মণি গোবর্ধন কাটেতে নিবাস করি। আমার কৃষ্ণ দাসের এই অভিলাষ মনে, পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী, পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী। আমার কৃষ্ণ দাসের অভিলাষ মনে পূর্ণ প্রাণেশ্বরী, পূর্ণ প্রাণেশ্বরী। হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী, হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী। রাধা রানী কি জয়, अपार करुणामयी राधा रानी की जय। प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंजू स्वभाव मोधि कल्पलता निकुंजं व्यंजन्ताम् अद्भुत कृपारस पुंजमेव प्रेमामृताम्बुधि मगाधमितं राधाभिधं द्रुतमुपाश्रयो साधु चेतो। कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभुर अंतरंग प्रिय परिकर राधा कृपा रसे गठित तनु परम पूज्यपाद श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती तार श्री श्री राधा रससुधानीति नामक ग्रंथे 28 संख्यक स्तोत्रे निजेर मन के उद्देश्य करे श्रीमती राधा रानीर चरणे एकांत भावे आश्रय ग्रहणेर जन्य आवेदन निवेदन करछेन। मन जेन प्रश्न करछेन, सरस्वती पा तुमी जे राधा रानीर चरणे आमाके आश्रय ग्रहणेर जन्य बोलछो, केमन सेई राधा रानी, সেই রাধারানীর বৈশিষ্ট্যগুলো কি সেটি আমার জানার বিষয়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী মনকে বলছে, মন হ্যাঁ সেই রাধা কেমন, একে একে শোনো। মঞ্জু স্বভাব অধুই কল্পলতা নিকুঞ্জম। এই শ্রীধাম বৃন্দাবনে যে নিভৃত নিকুঞ্জ, সেই নিভৃত নিকুঞ্জ স্থিত মঞ্জু স্বভাব বিশিষ্ট অধিকল্পলতা স্বরূপা সেই রাধারানী। ও আর কিছু? ব্যঞ্জন্তম অদ্ভুত কৃপারস পুঞ্জমেব, যিনি অত্যাদ্ভুত, যা হয় না হবার নয়,
এমতো কৃপারস পুঞ্জের প্রকাশিকা। আর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, প্রেমামৃতাম্বুধিম অগাধ বাধমেতম, অর্থাৎ প্রেমামৃত অগাধ অপার সমুদ্রের সিদ্ধ স্বরূপা সে রাধারানী। এইবার সম্বোধন করছেন, সাধু চেত, মন বললেন না চেত। চেত মানে চিত্ত। মন আর চিত্তের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আমরা একই ভাবি, কিন্তু যদি সূক্ষ্ম বিচার করা হয় তাহলে ভেদ আছে। কেন? সামগ্রিকভাবে চারটি বৃত্তি নিয়ে মন, সামগ্রিকভাবে সেই চারটি বৃত্তি কি আছে না, সংশয়াত্মিকা বৃত্তি, তার নাম হচ্ছে মন। তারপরে অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি, তার নাম হচ্ছে চিত্ত। আর নিশ্চয়াত্মিকা যে বৃত্তি, তার নাম বুদ্ধি। আর অভিমান আত্মিকা যে বৃত্তি, তার নাম হচ্ছে অহংকার। এই মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকার, এই চারটি বৃত্তির সমন্বয় অবস্থাকে বলা হয় মন। মনের মধ্যেই চারটি বৃত্তি আছে, মন আছে, চিত্ত আছে, অহংকার আছে, আর বুদ্ধি আছে। কেন আছে এগুলো, এদের ক্রিয়া কি, এগুলো আলাদা আলোচ্য বিষয়। তো চিত্তের ভূমিকা কি না, চিত্ত হচ্ছে মানুষ যা চিন্তন করে এবং চিন্তার যেটা ফল স্মৃতি, সেই স্মৃতি মনের যে অংশে বিধৃত থাকে সেই অংশটাকে বলা হয় চিত্ত। কোন ছোটবেলায় কি কাজ করেছি স্মৃতিতে এখনো অনেক মনে আছে, ওটা কোন জায়গায়, কোন চেম্বারে ওটা রাখা আছে, একবার সেভ করে যে স্তরে রাখা আছে ওটার নামই হচ্ছে চিত্ত। আর আমরা যে লীলা স্মরণ মনন করব বা করি, মহাত্মাগণ করেন, সেই লীলার যে অনুভূতি, স্মৃতি, স্ফূর্তি সব চিত্ত ভূমিতে হয়। মন সেখানে সহযোগিতা করে। আর অভিমানাত্মিকা বৃত্তি না থাকলে তো আমি যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা, এই অনুভূতিটা জাগবে না। এই জন্য জীবের যে স্বতন্ত্র একটা নিজস্ব সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে যে জ্ঞান, এটাকে বলা হচ্ছে অভিমান আত্মিকা বৃত্তি। আর নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি নাম হচ্ছে বুদ্ধি। তাই এইবার সরস্বতী পাঠ সম্বোধন করছে নিজের চিত্তকে, হে সাধু চিত্ত। ভক্তগণ বলছেন সরস্বতী পাদ, আমরা জানতাম আপনি সাধু, আবার আপনার চিত্তকে সাধু বলে সম্বোধন করছেন। আমাদের এখানে প্রশ্ন এসে গেল, কিসের প্রশ্ন? তাহলে চিত্ত যদি সাধু হয় তাহলে তার আগে অসাধু ছিল। এই অসাধুর স্বরূপটা কি আর সাধুর স্বরূপ কি, এবং এক অসাধু কখন সাধু হয় তার লক্ষণ কি? তখন সরস্বতী বাদ বলছেন, হ্যাঁ ভক্তগণ, এটি প্রশ্নই বটে। সাধু এবং অসাধু না, অসাধুর সংজ্ঞা সম্বন্ধে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র বলছেন,
শ্রীমন মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় চৈতন্য চরিতামৃতে 22 পরিচ্ছেদে অসৎ সঙ্গ সদাত্যাগ বৈষ্ণব আচার স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণা ভক্ত আর। এখানে আমাদের বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্তের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করছেন মহাপ্রভু যে অসাধুকে না দুজনকে ধরা হয়েছে, এক স্ত্রী সঙ্গী। এই স্ত্রী সঙ্গী শব্দের অর্থ হচ্ছে অবৈধভাবে কোনো পুরুষ যদি স্ত্রী সঙ্গ করে, মানে আসক্ত হয়ে পড়ে, যে তার সঙ্গ ছাড়া সে নিজের মনকে স্থির রাখতে পারছে না, কর্মে মন বসাতে পারছে না। এখানে স্ত্রী সঙ্গীর শব্দে কিন্তু বিপরীতভাবে বুঝতে হবে, মানে স্ত্রী সঙ্গী মানে পুরুষ সঙ্গী মায়েরাও। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বৈধ স্ত্রী সঙ্গ অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ দুটোই অসাধুর লক্ষণ। কেউ যদি মনে করেন যে আমার তো বিবাহিত জীবন, আমি পরনারীর দিকে তাকাই না, বা আমার স্ত্রী পরপুরুষের দিকে তাকায় না, কিন্তু তাদের জীবনে যদি এইরকম একটি দুর্বলতা থেকে যায় যে বিবাহিত জীবন হলেও তারা দাম্পত্য সম্ভোগ আদি না করা পর্যন্ত মনকে স্থির রাখতে পারে না, কর্মে চিত্তকে সংলগ্ন করতে পারে না, এই জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তাদের ওই সঙ্গটার প্রয়োজন। বৈধভাবে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ হলেও তাদেরকে স্ত্রী সঙ্গী বা পুরুষ সঙ্গী বলা হচ্ছে এবং ওটাকে অসাধুর মধ্যেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কেন না, ওটা আত্মসুখ ছাড়া ওর ভেতরে আর কিচ্ছু নেই, কোনো ভগবত সেবানুকূল্যের কোনো গন্ধ মাত্রই নেই। এই জন্য আত্মসুখ উদ্বেগকে প্রশমন করবার জন্য যে একটা মনের আসক্তি, এটাই অসাধুতার লক্ষণ। তাহলে প্রবোধানন্দ সরস্বতী অসাধু মন ছিল তার চিত্ত, তাহলে কি তিনি স্ত্রীসঙ্গী ছিলেন? বলে না না না, প্রবোধানন্দ সরস্বতী আকুমার ব্রহ্মচারী এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তার কোনো প্রকারে স্ত্রী সঙ্গের কোনো ব্যাপারই নাই। তাহলে স্ত্রী সঙ্গী হিসাবে তিনি, তার চিত্ত অসাধু নয়। তাহলে অসাধুর আর একটি লক্ষণ কি বললেন চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে? না কৃষ্ণা ভক্ত, অর্থাৎ কৃষ্ণের যিনি অভক্ত, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি ভক্তি পরায়ণ নয়, বিশ্বাস পরায়ণ নয়, ভজন পরায়ণ নয়, এই রকম ব্যক্তিকেই বলা হচ্ছে কৃষ্ণভক্ত অসাধু। তাহলে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ এই বিচারে পড়তে পারেন, কিন্তু পরক্ষণে আবার একজন প্রশ্ন করছে, আহা উনি তো উপাসনা করেন, জপ ধ্যান করেন, তো কার করেন? নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মে, এবং সেই ধ্যানের লক্ষ্যস্থল কি? মোক্ষ, সাযুজ্য, মুক্তি। বলে ওই জন্যই তিনি অভক্ত। কেন না, যিনি কৃষ্ণে বিশ্বাসী নন এবং কৃষ্ণের বিগ্রহে বিশ্বাসী নন, নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে বিশ্বাসী এবং একাগ্র নিষ্ঠাবান ভজনশীল হলেও তাকে অভক্ত বলা হবে। কেন না, ভগবানের অস্তিত্বই তিনি স্বীকার করছেন না। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় গৌর, জয় গৌর, জয়। কৃষ্ণের অভক্ত কেন না, তিনি কৃষ্ণের প্রতি
ভক্তিপরায়ণ ছিলেন না। দ্বিতীয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা পুরুষোত্তম রূপে অবতীর্ণ হলেন নরদেহ ধারণ করে, এ তত্ত্ব সিদ্ধান্ত স্বীকার করতেন না প্রবোধানন্দ সরস্বতী। দ্বিতীয়, শ্রীকৃষ্ণের যে অষ্টবিধা মূর্তি, এই অষ্টবিধা বিগ্রহ যেটি আমরা অর্চন করি, এই বিগ্রহকেও তারা বলতেন জড় মাই, নশ্বর বস্তু। এর জন্যই অভক্ত। এবং কোনো এক সময় এটি প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার মনটা অভক্ত, আমার চিত্তটা অভক্ত, ভক্তিহীন। কার প্রতি? কৃষ্ণের প্রতি। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিহীন, এই জন্যই অভক্ত, কিছুতেই মানতেন না। যার জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অসাধু। সাধুর পরিচয় কি? অসাধুর পরিচয় তো পেলাম না। সাধুর পরিচয় দিতে গিয়ে তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেব মা দেবহূতিকে বলছেন যে মা, সাধু সঙ্গই হচ্ছে মূল, আর সাধুর পরিচয় শোনো। ময়্যান ননেন ভাবেন ভক্তিন কুর্বন্তি যে দৃহাম মৎকৃতে ত্যক্ত কর্মানস ত্যক্ত স্বজন বান্ধবা। আমাতে যে একেবারে অনন্য সুদৃঢ় নিষ্ঠানীর যে ভক্তি পরায়ণ এবং আমার সেবা কর্মে আত্মোৎসর্গীকৃত, আর আমার ভজনের জন্য, আমার প্রীতির জন্য সে ত্যক্ত স্বজন বান্ধবা। দেহদৈহিক জন্মসূত্রে যে আত্মীয় স্বজনাদির সম্বন্ধ এবং তাদের প্রতি যে কর্তব্য, সমস্ত যিনি ত্যাগ করেছেন আমার ভজনের স্বার্থে। আর কি লক্ষণ? মদাশ্রয়া। যেমন জলের আশ্রয়ে মৎস্য থাকে, তেমনি প্রতিক্ষণ আমার আশ্রয়ে তার জীবন। কথামৃষ্টা শৃণন্তি কথান্তিষ্ঠ। মা দেবদীকে বলছেন, মা, আমার যে কথা, হৃৎকর্ণ রসায়নী কথা, এই কথা যিনি নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং আস্বাদন করেন, তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতন মদগত চেতসা। এবং যেহেতু সংসারে দেহ ধারণ করে আমাদের ভজন করতেই হবে, সেজন্য সংসারে ত্রিবিধা তাপ আছে। ভজন আমি করি বলে যে ত্রিবিধা তাপ আমার কাছে আসবে না তা নয়। ভক্তের কাছে ত্রিবিধা তাপ আসবেই, কিন্তু তার প্রভাবে ভক্ত কখনো প্রভাবান্বিত হবে না। এই জন্য তিনি সাধু মা, যিনি ত্রিতাপে কখনো প্রতপ্ত না হয়ে আমার শ্রবণ কীর্তনে নিরন্তর নিমগ্ন চিত্ত থাকেন। তয়েতে সাধু সাধ্যি সর্বসঙ্গ বিবর্জিতা। এরাই হলো প্রকৃত সাধু মাগো। আর এরা হচ্ছে দুঃসঙ্গ থেকে একেবারে মুক্ত। এদের সঙ্গ যদি করা হয় তাহলে সর্বদোষ থেকে মুক্ত পাওয়া হয়। এরাই সাধু। আবার সাধু সম্পর্কে মহাজন বলছেন, সাধুবি প্রচিত কৈতব মোক্ষ পর্যন্ত কামনা রহিতই ইত্যর্থ। তাকেই সাধু বলা হবে যিনি একেবারে ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি মোক্ষ কোনোটি প্রার্থনা করেন না, একমাত্র প্রেম ভক্তি ছাড়া। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে প্রবোধানন্দের মন এবার ভক্তি পরায়ণ হয়েছে, হওয়ার জন্যই সে এখন সাধু। তা ভক্তি পরায়ণ হলো কি করে? হঠাৎ কি হয়ে গিয়েছে? প্রবোধানন্দ সরস্বতীর এই নির্বিশেষ ব্রহ্মের নিষ্ঠাবান মনটি
একেবারে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি রসে টুসটুসে হয়ে গেল, সাধু হয়ে গেল। এর হেতুটা কি? না, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। কারণ আছে বই কি। কোন কারণের জন্য যে অসাধু চিত্ত সাধুতে পরিণত হয়, ভক্তিমান হয় না? আমার মহাপ্রভু বলছেন সনাতন গোস্বামী পাদকে, কৃষ্ণ ভক্তির জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ। এই সাধু সঙ্গ থেকেই ভক্তির জন্ম হয়। এটি একমাত্র প্রধান কারণ। অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে আনুষঙ্গিক কারণ, কিন্তু ভক্তির উদয় সম্পর্কে সাধু সঙ্গটাই হচ্ছে মুখ্য কারণ, বলিষ্ঠ কারণ। কৃষ্ণ প্রেম জন্মে তেহ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ। সাধু সঙ্গ থেকেই কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়, এবং প্রেম উদয়ের এটি হচ্ছে বলিষ্ঠ এবং একমাত্র উপায়। মহাপ্রভুর এই উক্তির সমর্থনে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে বলছেন, সনাতন, এটা আমার নিজস্ব কথা নয়, এটা পুরাণের কথা। ভাগবত পুরাণে রয়েছে, ভবাপবর্গ ব্রহ্মত যদা ভবেৎ জনস্য তরচ্যুত সৎসমাগম সৎসঙ্গম জারি তদৈব সদ্গত পরাবরেশে তৈ জায়তে রতি। অর্থাৎ সেই কাল যবন উদ্ধার লীলা প্রসঙ্গ বর্ণনা করছেন সুখদেব গোস্বামী পাদ। 3 কোটি সৈন্য নিয়ে মথুরা নগরীকে অবরোধ করে বসে থাকলেন। বাইরে থেকে খাবার দাবার কোনো সরবরাহ বন্ধ। আর কৃষ্ণকে দেখেননি কাল যবন। নারদের মুখে তার বর্ণনাটা শুনেছেন, এরকম তার নয়ন বদন অঙ্গকান্তি, এইরকম চলাফেরা, এই ধরনের বর্ণের বস্ত্র পরেন। সর্বান্তর্যামী ভগবান গোবিন্দ তার আগেই তো একেবারে মথুরার সপরিকর পরিজনকে সব দ্বারকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, একা কৃষ্ণ আর বলরাম। এইবার সুপ্রভাত কালী শ্রীকৃষ্ণ সেজেছেন, খুব সুন্দর পদ্মফুলের মালা পরেছেন, এবং কোনো অস্ত্র নেই, নগ্ন পদ, যেন প্রাতঃ ভ্রমণের জন্য মথুরার সিংহ দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আপন খেয়ালে চলছে। অবরোধ করে তো দ্বার অপেক্ষা করছে কাল যবন। এইবার দেখেই চিনতে পারলে এটাই কৃষ্ণ বটে। নারদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তাহলে এটাই কৃষ্ণ। কিন্তু অস্ত্র তো নেই, তো অস্ত্র যদি না থাকে তো আমি অস্ত্র নেই তো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো না। তাহলে আমাকে অস্ত্রশূন্যভাবে বাহুযুদ্ধের সঙ্গে পরাভূতকে হত্যা করতে হবে। তখন ধাওয়া করলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাছে তাকাচ্ছেন আর ভয়ে দৌড়চ্ছে। আর কাল যবন ভাবছে, এই কৃষ্ণ কাপুরুষ বেটা আমার ভয়ে দৌড়াচ্ছে, চল কোথায় দৌড়াতে দৌড়াতে যাবি। দৌড়াতে 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 অনেক দূর চলে গিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড় টিলা, তার গহ্বর, সে গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। করে সেখানে একজন বস্ত্রাবৃত হয়ে অঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের উত্তরীয়টা সে ঘুমন্ত ব্যক্তির শরীরের উপরে রেখে ওইখানে আত্মগোপন করে থাকলেন। এইবার কাল যখন একেবারে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, করে দেখছে শুয়ে আছে, আর ওড়নিটা দেখে বলছে এইটাই তো সেই কৃষ্ণ। বেটা পালাতে দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপিয়ে গেছে, হাঁপিয়ে গিয়ে একবার ক্লান্ত হয়ে এখানে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দাঁড়াও, একেবারে সজনে ধরাম ধরাম করে পদাঘাত। আর যেই পদাঘাত, ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠে যেই তাকিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে গেল। কে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল? মুচুকুন্দ, সত্যযুগ থেকে।
মান্ধাত্তার পুত্র। আপনারা তো জানেন সব বিবরণ। এবার ভস্মীভূত যখন হয়ে গেল, দেখছেন দিব্য একটা গন্ধ গুহার মধ্যে, অদ্ভুত সেই গন্ধ অন্তঃকরণে প্রবেশ করে এক দিব্য ভাবের উদয় হচ্ছে মুচকন্দের অন্তরে। কিসের গন্ধ? এমন সময় অদ্ভুত মাধুর্যমণ্ডিত মূরতি নিয়ে শ্রী গোবিন্দ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তা কৃষ্ণ তো কাল যবনকে নিহত নিজে করতে পারতেন, ছলনা কেন? না, দুটো কারণ। এক হচ্ছে শ্রীমন মহাদেবের বর আছে কাল যবনের উপরে, যে যদুবংশের কেউ একে কোনোদিন হত্যা করতে পারবে না, কাল যবনকে হত্যা করতে পারবে না, এটি বর আছে। কেন না, কাল যবনের পিতা হচ্ছে গার্গমণি। গার্গমণি এই যদুবংশের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করছিলেন মহাদেবের। 12 বছর লৌহ চূর্ণ খেয়ে তপস্যা করছিলেন। তা মহাদেব তো সন্তুষ্ট হয়ে আবির্ভূত হলেন 12 বছর পরে। কি চাও? বলে এমন একটা পুত্র আমাকে দাও, সে পুত্রের হাতে যেন যদুবংশ ধ্বংস হয়। তা মহাদেব ভাবছে তাই কি কখনো হয়? আমার প্রভু শ্রী গোবিন্দ যে বংশে, সেটা এদের হাতে ধ্বংস হবে? তখন বুঝিয়ে বললেন, না না, এরকম নয়, আমি বর দিলাম, যাও, যে তোমার পুত্র কোনোদিন যাদবদের হাতে নিহত হবে না, তারা কোনোদিন হত্যা করতে পারবে না। এতে সন্তুষ্ট হলেন। পরে সেই পুত্র যবনের হাতে গেল, যবন তাকে মানুষ করে তার নাম রাখলেন কাল যবন। মহাশক্তিশালী ছিল এবং জরাসন্ধের একান্ত বন্ধু। এইভাবে তো যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ এই ছলনা করে কাল যবনকে উদ্ধার করলেন। তখন মুচকন্দ স্তুতি করতে লাগলেন, কে আপনি, কি পরিচয়, কি আপনার নাম? ভগবান বলছেন, আমার যে কত নাম আছে আমি নিজেই জানি না, তবে আমি বাসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছি বলে এ জগতে আমাকে সবাই বাসুদেব বলে। তখন লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। কেন না, শাস্ত্রজ্ঞ মুচকুন্দ দেবর্ষি নারদের মুখে শুনেছিলেন যে বৈবস্বত মনন্তরে দাপরের শেষে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন অবতীর্ণ হবে। তাহলে ইনিই সেই বাসুদেব। এই স্তুতিনুতি করতে করতে তখন কথোপকথনের মধ্যে এই কথাটি বলেছিলেন মুচকুন্দ, যে ভবাপবর্গ ভ্রমত যথা ভবে জনস্য তরহচ্যুত সৎসমাগম। অর্থাৎ হে প্রভু, আজকে যে তোমার সান্নিধ্য, তোমার দর্শন, তোমার চরণ পাবো, এটাও অদ্ভুত আমার একটা ভাগ্যের ফল। কেমন ফল? না, সংসার ভ্রমণ করতে 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 কোনো অজ্ঞাত কারণে যখন কোনো ব্যক্তির সংসার ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনাটা তীব্রভাবে দেখা দেয়, তখনই তার জীবনে ভগবত ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়। আর যখনই ভগবত ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়, তখনই একান্ত রূপে হে প্রভু তোমার চরণে তার প্রেম ভক্তির উদয় হয়। এই জন্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর যে অসাধু মন, সাধু হলো কেন নয়, প্রেম ভক্তি প্রাপ্তিতে প্রেম ভক্তি পেল কি করে? বলে সৎ সমাগম, সাধু সঙ্গে। কোন সাধু সঙ্গ করলেন, কিভাবে? না, তার কথা নিজেই বলছেন যে হে ভক্তগণ, আমার মন সত্যি অসাধু ছিল, কিন্তু আমিও ভাবিনি অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে অবাঞ্ছিতভাবে আমি সাধু সঙ্গ পাবো। কেমন সাধু সঙ্গ? এই সাধু সঙ্গের লীলাটি বর্ণনা করেছেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ চরিতামৃতের আদি লীলায় 7ম পরিচ্ছেদে। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে তার তো স্বপ্নই ছিল 2 জনকে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য আর প্রকাশানন্দ সরস্বতী। কেন? এরা
সর্বভারতীয় আচার্য এবং গোটা ভারতবর্ষের যে আমাদের হিন্দু ধর্মের এরাই ছিল নিয়ন্ত্রণকারী। সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মপ্রাণ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ এদের মুখ চেয়ে থাকতো, এরা যা বলবেন তাই মানবে। তা মহাপ্রভু দেখলেন এদের দুজনকে যদি হরি বল বলাতে পারি তাহলে পাড়ায় পাড়ায় আর বলতে হবে না, এদের প্রভাবেই সব হরি বল হয়ে যাবে। তাই একটা চিন্তায় ছিলেন, সেই চিন্তাটি একেবারে সার্থক করলেন কাশী ধামে এসে। ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন দুঃখ হইয়া প্রভু পদে কইল নিবেদন। যখন কাশীতে উপস্থিত হলেন মহাপ্রভু, তখন তপন মিশ্র আর চন্দ্রশেখর আচার্য বলেন, প্রভু তুমি তো আমাদের কাশীতে থাকতে বলেছ, কিন্তু কৃষ্ণ নামের গন্ধ নেই, কেবল অহং ব্রহ্মাস্মি অহং ব্রহ্মাস্মি অহং ব্রহ্মাস্মি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। আর এটিকে একেবারে মাঝে মাঝে যেমন যজ্ঞাগ্নিতে ঘি ঢালতে হয় তবে দাউ দাউ করে জ্বলতেই থাকে, এরকম ঘি ঢালছে এই বেটা প্রকাশানন্দ সরস্বতী। কতেক শুনিব প্রভু তোমারও নিন্দন, না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী জানতে পেরেছে যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য এখন হরি বলে কাঁদছে। সেই থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তার একটা অবজ্ঞা, সেই দুঃখে দুঃখেই নিবেদন করছেন মহাপ্রভুর কাছে, প্রভু তোমার নিন্দা শোনা যায় না, তোমারই নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ, শুনিতে না পারি ফাটের হৃদয় শ্রবণ। ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষদ হাসিয়া, সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া। আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া, এক বস্তু মাগো দেহ প্রসন্ন হইয়া। এক ভক্ত, কৃষ্ণ ভক্ত ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর কাছে এসে বলছেন, প্রভু আমি একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, আগে তুমি বলো অঙ্গীকার করবে তবেই আমি বলবো। আমি জানি এটা তোমার অঙ্গীকারের যোগ্য নয়, কিন্তু প্রয়োজন আছে প্রভু। এক বস্তু মাগো দেহ প্রসন্ন হইয়া, সকল সন্ন্যাসীময় কইল নিমন্ত্রণ, তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন। আমি প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং তার অনুগামী সমস্ত শিষ্যবর্গকে একটু নিমন্ত্রণ করেছি, তো তুমিও তো সন্ন্যাসী এবং ওই সম্প্রদায়েরই সন্ন্যাসী, তা আমার ইচ্ছা তুমি একটু ওই নিমন্ত্রণে একটু যোগ দাও। তুমি যদি আইস মোর হয় পূর্ণ হয় মোর, না যাও সন্ন্যাসী গোষ্ঠী। হ্যাঁ আমি জানি। ব্রাহ্মণ বলছে, আমি জানি প্রভু যে তুমি এইভাবে পঙ্গতে যাও না, নিমন্ত্রণে যাও না তুমি, আমি ভালোভাবেই জানি, কিন্তু মরে অনুগ্রহ করো নিমন্ত্রণ মানি। প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কইল অঙ্গীকার, সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গি তাহার। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন যে মহাপ্রভুর আজকে ইচ্ছা হয়েছে যে এইবার সময় হয়েছে, জমিটা উর্বর হয়েছে, এই সময় বীজ বপন করতে হবে, তাহলে অঙ্কুর উঠবে। তাহার সেই বিপ্র জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে, তাহার প্রেরণায় তারে অত্যাগ্রহ করে। আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে, দেখিলেন বসিয়াছে সন্ন্যাসীর গণে। সভা নমস্করি গেলা পাদ প্রক্ষালনে। প্রাচীন কালে এরকম নিয়ম ছিল, নিমন্ত্রণ বাড়িতে পা ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতো, আমরা ছোটবেলা পা ধুয়ে দিয়ে যেতাম, ব্যবস্থা থাকতো, এখন ওটা উঠে গেছে। আর সাধু সভার তো এগুলো তো থাকবেই। তাই সভা নমস্করি গেলা পাদ প্রক্ষালনে, পাদ প্রক্ষালন করে বসিলায় সেই স্থানে যেখানে পাদধৌতের ব্যবস্থা আছে। মহাপ্রভু নিয়ম ক্রমানুসারে পাদধৌত করলেন, করে পাদধৌতের স্থানের এক পাশে কোথাও বসে পড়লেন। বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ, মহা তেজময় বপু কোটি সূর্যভাস। যেমন কোটি সূর্য একসঙ্গে উদয় হলে যে জ্যোতি বিচ্ছুরণ হয়, ঠিক সেই রকম প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন, উঠিল সন্ন্যাসীগণ ছাড়ি আসো। সবার দৃষ্টি পড়ল কি কোটি সূর্য আকাশ থেকে ঠিকরে পড়ল,
এত আলো ঝলকানি কোত্থেকে আসছে? ওই ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরের শরীর থেকে। তাহলে তুমি সাধারণ না। প্রকাশানন্দ নামে সর্ব সন্ন্যাসী প্রধান, প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান। ইহা আইসো শোনো শ্রীপাদ, অপবিত্র স্থানে বৈশ কি বা অবসান। এই সেই প্রকাশানন্দ, যিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতী। প্রভু কহেন আমি হই হীন সম্প্রদায়, তোমার সবার সবাই বসিতে না জুয়ায়। দীনতা প্রকাশ করে বলছেন, দেখো আমি তো হীন সম্প্রদায় সন্ন্যাসী, আর তোমরা উঁচু সম্প্রদায় সন্ন্যাসী, তোমাদের সঙ্গে তোমার বসা উচিত নয়। আপনি প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া বসাইলা সভা মধ্যে সম্মান করিয়া। পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, কেশব ভারতের শিষ্য তাতে তুমি ধন্য। আচ্ছা, সম্প্রদায় সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে, কি কারণে আমার সবার না করো দর্শনে? তোমার নামটাও অপূর্ব, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আর আমাদের সম্প্রদায় তুমি, আমাদের গোষ্ঠীর সন্ন্যাসী। এইখানেই তুমি এসেছো আর আমরা আছি, একটু ইষ্টিগুষ্টি করতেও তো আসে কখনো, স্বজাতি সঙ্গ করার জন্য। আর সন্ন্যাসী হইয়া করো নর্তন গায়ন, ভাবক সব সঙ্গে লইয়া করো সংকীর্তন। এটাও তো তোমার ঠিক নয় কৃষ্ণ চৈতন্য। বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাহা ছাড়ি করো কেনে ভাবকের কর্ম। প্রভাবে দেখিয়ে তোমায় সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই যে মনটা কোন সাধুর সঙ্গে প্রবোধানন্দের মনটা সাধু হয়ে গেল, এই সেই দিন থেকে সাধু হলো। হীনাচার করো কেন ইহার কারণ, প্রভু কহে শোনো শ্রীপাদ ইহার কারণ, গুরু মনে মূর্খ দেখি করিলা শাসন। মহাপ্রভু একটু ভঙ্গি করে বলছেন, শ্রীপাদ হ্যাঁ সন্ন্যাসীর ধর্ম ধ্যান করা, বেদান্ত পাঠ আমারও করা উচিত, কিন্তু কেন করছি না তার কারণটা আমি খুলে বলছি। না, আমাকে সংস্কার করবার পরে আমার গুরুদেব বললেন যে কৃষ্ণ চৈতন্য তুমি তো মূর্খ, বেদান্তে তুমি কি বুঝবে, একেবারে তুমি অধ্যয়নও করতে পারবে না আর ভাষাও বুঝতেই পারবে না। তুমি মূর্খ, তোমার নাহি বেদান্ত অধিকার, কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার। তোমার দরকার নেই বেদ বেদান্তের চর্চা করা, তুমি কৃষ্ণ নাম সবসময় জপ করো, কীর্তন করো। কৃষ্ণ মন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন, কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম, সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মন্ত্র। এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে, কণ্ঠে করি সেই শ্লোক করিও বিচারে। প্রবোধানন্দ অর্থাৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলছেন মহাপ্রভু যে গুরুদেব আমাকে একটি শ্লোক বললেন, আর সেই শ্লোকটি আমি কণ্ঠহার করে নিলাম। কি সেই শ্লোক? হরের নাম হরে নামৈব কেবলম, কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যতা। এই শ্লোক, এই আজ্ঞা পাই আমি লই অনুক্ষণ, নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন। প্রকাশানন্দকে বলছেন, ধৈর্য করিতে নারী হইলাম উন্মত্ত, হাসি কাঁদি নাচি গাই জইছে মদমত্ত। তবে ধৈর্য ধরি মনে করিল বিচার, কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার। পাগল হয়ে গেলাম তো, তা পাগলের দ্বারা কি আর ভগবত প্রাপ্তি হয় নাকি? হায় হায়, আর এই কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে আমার এই দশাটা হলো। পাগল হইলাম আমি, ধৈর্য নাহি মানে, এত চিন্তি নিবেদিন গুরুর চরণে। প্রকাশানন্দকে বলছে যে জানো শ্রীপাদ, আমি আবার গুরুদেবের কাছে গেলাম,
কে বললাম, কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই, কিবা তার বল, জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল। হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন, এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন। কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব। কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ, যার আগে কৃষ্ণ তুল্য চারি পুরুষার্থ। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু, মক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যে পরিমাণ আনন্দ, মোক্ষ প্রাপ্তিতে যে আনন্দ, সেটা বিন্দুর সঙ্গে তুলনা হবে না। কৃষ্ণ নামের ফল প্রেমা সর্বশাস্ত্রে কয়, ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়। মহাপ্রভু বলছেন প্রকাশানন্দকে যে আমার গুরুদেব এটাই আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে তুমি পাগল হও নাই, কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে তোমার প্রেমের উদয় হয়েছে, আর সেই প্রেমের উদয়ের লক্ষণই এইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততনু ক্ষোভ, কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তি উপজাইল। প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়, উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়। শ্বেত কম্প রোমাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ, উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষধন্য। এতভাবে প্রেমা ভক্ত গণের নাচায়, কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়। এই বলে আমার গুরুদেব বললেন, ভালো হইল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ, তোমার প্রেমাতে আমি হইলাম কৃতার্থ। কেন না, শিষ্য যদি অকৈতব প্রেম সম্পদ লাভ করতে পারে, তাহলে গুরুদেবের তাতেই সিদ্ধি হয়ে যায়, সুখ হয়, চরম আনন্দ হয়। নাচো গাও ভক্ত সঙ্গে করো সংকীর্তন, কৃষ্ণ নাম উপদেশী করো তারও সর্বজন। এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে, ভাগবতের সারে বলে বারে। প্রকাশানন্দকে মহাপ্রভু বলছেন, আমাকে বললেন গুরুদেব যে তুমি ঠিক আছো, এখন এই কৃষ্ণ নাম করো, প্রচার করো, নাচো গাও, আস্বাদন করো। কেন, এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য সম্পদ। কি সম্পদ? এবং ব্রত সাপ্রিয় নাম কীর্তন, যত অনুরাগ দ্রুত চিত্ত উচ্চই, হসত্যত রোদিতে রৌতি, গায়তুন মাধবত নৃত্যতি লোকবাহ্য। নিমি মহারাজ নবযোগেন্দ্রগণকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কোন ভক্তের অন্তঃকরণে যদি প্রেমের উদয় হয়, তো বোঝা যাবে কি করে যে এর মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়েছে? তো তার উত্তর দিতে গিয়ে নবযোগেন্দ্রগণের মধ্যে কোনো জনৈক যোগেন্দ্র বললেন নিমি মহারাজকে, হে মহারাজ, এবং ব্রত সপ্রিয় নাম কীর্তা, ভক্তের ভগবানের অসংখ্য নাম, তার মধ্যে কারো কেশব নামে রুচি, কারো কৃষ্ণ নামে রুচি, কারো গোবিন্দ নামে রুচি, কারো মাধব নামে রুচি, সব নামেরই শক্তি এক। তাই সপ্রিয় নাম কীর্তন, যার যে নামে রুচি সেই নাম অপরাধ শূন্য চিত্তে জপ এবং কীর্তন করতে করতে যাতালু রাগ দ্রুত চিত্তই, শীঘ্রই তার অন্তঃকরণে অনুরাগ জাগে, প্রেম জাগে। তা বোঝা যায় কি করে? হর্ষধ্বতি হাসে তখন, কখনো কাঁদে, কখনো চিৎকার করে, কখনো ধেই ধেই করে নাচে, কখনো প্রলাপ বকে। এই হচ্ছে জাত প্রেম ভক্তের লক্ষণ। মহাপ্রভু বলছেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ এই ভাগবতের শ্লোক দিয়ে আমাকে আমার গুরুদেব আমার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে দিলেন। এই তার বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, নিরন্তর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করি। সেই কৃষ্ণ নাম কবু গাওয়ায় নাচায়, নাচি গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়। কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন, ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতদক সম। সেই হইতে এই কথা শুনতে 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 ওই যে অসাধু মন, মক্ষ বাঞ্ছাকারী নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি যার নিষ্ঠা ছিল, এটাই অসাধুত্ব ছিল। মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রভাবে
নামের মহিমা শুনতে শুনতে তখন মনটা পরিবর্তন হয়ে গেল। সাধু সঙ্গ অর্থাৎ মহাপ্রভু রূপ সাধুর সঙ্গতে প্রবোধানন্দ অর্থাৎ তার অসাধু মনটা কৃষ্ণ প্রেম ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করলে সেই হইতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করে গ্রহণ। এই মতো তা সবার ক্ষমি অপরাধ সভাকারে কৃষ্ণ নাম করিলা সভা। এই জন্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন যে ভক্তগণ, এই মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রভাবে আমার নির্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্তবৃত্তি কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি রসে আপ্লুত হয়ে যাওয়াতে আমি তখন দেখলাম এইবার আমার মন সাধু হয়েছে, কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি রসে পরিষিক্ত হয়েছে, যোগ্যতা অবলম্বন করেছে। কিসের যোগ্যতা? রাধা দাস্য প্রাপ্তি। পাই তখন মনকে বলছে, মন তুমি শরণাগতি লাভ করো। কার প্রতি? মঞ্জু স্বভাবা শ্রী বিষ্ণু। মঞ্জু স্বভাবা মধি কল্পলতা নিকুঞ্জ। তা মঞ্জু স্বভাবা মানে কি? আমার রাধারানীর এটা বিশেষণ। তুমি সেই রাধার চরণে শরণাগতি লাভ করো, সেই রাধার চরণে তুমি একান্ত শরণাগত হও। কোন রাধা? না মঞ্জু স্বভাব বিশিষ্ট রাধা। তা মঞ্জু শব্দের অর্থ অভিধানে রয়েছে মনজ্ঞ। তা যদি মঞ্জু শব্দের অর্থ মনজ্ঞ ধরি আমরা, তাহলে মঞ্জু স্বভাবা মানে হচ্ছে মনজ্ঞ স্বভাবা শ্রী রাধা। কার মনজ্ঞ স্বভাব? না আমার শ্রী গোবিন্দের মনজ্ঞ, গোবিন্দের মনের মতো স্বভাব বিশিষ্টা আমার শ্রীমতী রাধারানী। তা রাধারানী তো অনেক রকমই স্বভাব, তা গোবিন্দের মনের মতো কোন স্বভাবটা রাধারানী? সেই স্বভাব বিশিষ্ট রাধারানীর চরণে শরণাগতি লাভ করতে হবে। না ব্যাখ্যাকার বলছেন মঞ্জু স্বভাব আর রাধা বলতে গিয়ে মঞ্জু স্বভাব মানে কৃষ্ণের মনজ্ঞ স্বভাব বিশিষ্ট রাধা হচ্ছে কোন স্বভাব? না শ্রীরাধার স্বভাব হচ্ছে বাম্য স্বভাবে মান ওঠে নিরন্তর, সেই বাম্যে বাড়ে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর। রাধারানীর মঞ্জু স্বভাবটি হচ্ছে বাম্য স্বভাবজাত, যে মানের উদয় হয় ওটাই মঞ্জু স্বভাব। বাম্য স্বভাবটাকেই মঞ্জু স্বভাব বলা হচ্ছে। কেন না এই বাম্য স্বভাব বিশিষ্ট রাধারানীর অন্তরে মাঝে মাঝে মানের উদয় হয়, আর এতেই গোবিন্দের চরম সুখ এবং আনন্দ হয়। কেন? সেই বাম্যে বাড়ি কৃষ্ণের আনন্দ সাগর। আর কি হয় না শ্রী গোবিন্দ আমার ওটাই কামনা করে যে কখন রাধারানীর মানের উদয় হবে, কখন মানের উদয় হবে। বিলাসী রাধারানীর সঙ্গের দ্বারা যে পরিমাণ গোবিন্দ সুখ পান, তার চাইতে কোটি কোটি গুণ সুখ পান মান ও স্বভাবতী শ্রীমতী রাধারানীর প্রসাদন প্রচেষ্টায়। কেন? গোবিন্দের এত সুখের কারণ কি? না যখন বিলাসাদি হয় তখন রাধারানীর চরণ স্পর্শে সৌভাগ্য গোবিন্দ পান না, কিন্তু যখন মানবতী হন তখন স্মর গরল খণ্ডনম মম শিরসে মণ্ডনম দেহি পদ পল্লব মুদারম, তখন রাধারানী আর বাধা দিতে পারেন না, মান করে রয়েছেন। আর গোবিন্দের যে একান্ত বাসনা আমি রাধারানীর একটু চরণ স্পর্শ করব এবং সেবা করব, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তো উনি দেবেন না, কখনোই দেবেন না। এই জন্য যখন মানবতী হন, আর এই মানবতী স্বভাবটা আসে কোত্থেকে? বাম্য স্বভাব থেকে। এই জন্য বাম্য স্বভাব বিশিষ্টা রাধারানী হচ্ছেন মঞ্জু স্বভাব বিশিষ্টা রাধারানী। সেই রাধারানীর চরণে তুমি শরণাগত হও। আর কেমন রাধা? না ব্রজ নিকুঞ্জের অধিকল্পলতা।
এমনি তো চিন্তামণি ভূমি কল্প বৃক্ষময় বন চর্মচক্ষে দেখি তাহার প্রপঞ্চের সম। এই বৃন্দাবনে প্রত্যেকটি বৃক্ষ এবং লতা হচ্ছে কল্প বৃক্ষ এবং কল্পলতা, কিন্তু তার মধ্যে আবার রাধারানীকে বলা হচ্ছে অধিকল্পলতা। এবং এই অধিকল্পলতাটি কোথায় অবস্থান করেন? না একমাত্র নিভৃত বিলাস কুঞ্জে। তা এইবার কল্পলতা আর অধিকল্পলতার তাৎপর্য। কল্পলতা তাকে বলা হয় যে লতাকে সম্যক রূপে আশ্রয় করলে আশ্রিত ব্যক্তির যা কিছু বাসনা পূরণ হয়ে যায়, পূরণ করেন যে লতা, সেই লতাকে বলা হয় কল্পলতা। আর অধিকল্পলতা মানে না লতার মধ্যে আশ্রিত জনের যা কিছু চিন্তনীয় সম্পদ এটা অকাতরে দেবার ক্ষমতা রয়েছে, তাই কল্পলতা। আর অধিকল্পলতা হচ্ছে যিনি পূর্ণানন্দময় চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, যার চাবারও কিছু নাই প্রয়োজনও কিছু নাই, এমন যে পূর্ণানন্দময় চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব একাধারে, এবং আর এক ধারে তিনি আবার চিন্তামণি স্বরূপ। কে তিনি? আমার গোবিন্দ। গোবিন্দ যেমন পূর্ণানন্দময় চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, এই জন্য তার অভাব নাই, অপেক্ষা নাই, কারো কাছে তিনি হাত পাতবেন। আর দ্বিতীয় হচ্ছেন গোবিন্দ হচ্ছে নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ। আমার গোবিন্দ চিন্তামণি স্বরূপ। রাধারানী যেমন কল্পলতা, গোবিন্দ হচ্ছেন চিন্তামণি স্বরূপ। যিনি চিন্তামণি স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও যার বাসনাদিকে অধিকভাবে রাধারানী পূরণ করতে পারেন বলেই রাধারানীর নাম হচ্ছে অধিকল্পলতা। রাধা স্বরূপ হয় কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা, সখীগণ হয় তার পল্লবাদী পাতা। তা অধিকল্পলতা বলতে শ্রীমতী রাধারানী জগতের সমস্ত কিছুই কল্পিত বস্তু প্রদান করেন, আর জগতের যিনি চিন্তামণি স্বরূপ তারও বাসনা পূরণ করেন। অধিক এই বৈশিষ্ট্য গুণের জন্যই রাধারানীকে বলা হচ্ছে অধিকল্পলতা। তা কি পূর্ণানন্দময় চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব গোবিন্দকে প্রদান করেন? না কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধু পান, নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম। শ্যাম রস মানে হচ্ছে উন্নত উজ্জ্বল রসাত্মক সম্ভোগ রস। এটি একমাত্র আমার রাধারানী ছাড়া শতকোটি গোপীগণের মধ্যে আর দ্বিতীয় কেউ নেই যেটি পূরণ করে আমার গোবিন্দের বাসনাকে তৃপ্ত করতে পারে। তেমন তুমি সেই অধিকল্পলতা স্বরূপা রাধারানীর আশ্রয় গ্রহণ করো। মন বলছে বাহ, রাধারানী অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা জানলাম, আর আছে কি? হ্যাঁ, আরো আছে। সেই রাধা কেমন? অদ্ভুত কৃপা রসপুঞ্জ প্রকাশিকা। অদ্ভুত কৃপা প্রকাশিকা অর্থাৎ যারা কৃপার আধার, তারাও পর্যন্ত যার কৃপা মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন, সেই তত্ত্ববিশেষ আমার রাধারানী। সেই রাধারানীর চরণ আমাদের গ্রহণ করতে হবে, আশ্রয় করতে হবে। বলে তার প্রমাণ কি? অদ্ভুত কৃপা রসপুঞ্জের প্রকাশিকা। না এই রাধা কুণ্ড প্রকট লীলায় সেটি অভিব্যক্ত হয়েছে। যখন রাধারানী সে কঙ্কন দিয়ে কুণ্ড খনন করলেন, সুন্দর চারিদিকে সমান অপূর্ব, গোবিন্দকে বলছেন সখীরা দেখলে তুমি যেমন বাঁকা টেরা, যে তোমার কুণ্ডটাও তাই। আর আমাদের রাধারানী সহজ সরল, কি সুন্দর দেখেছ। গোবিন্দ একটু মিটমিট করে হাসছেন। হাসছো কেন? বলে হ্যাঁ সুন্দরী বটে।
কিন্তু এত সুন্দর যে কুণ্ড, জল কই গো? রাধারী তাকিয়ে দেখছে, রে মা, এত গভীর করে খনন করা হয়েছে কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই, এক ফোঁটা জল নেই। শ্রী গোবিন্দ বলছেন, দেখো, যে সরোবরে জল থাকে না, সেই সরোবরটাকে যতই ফুল বাগান দিয়ে সাজানো হোক তার কোনো মূল্য নাই। কাজেই শোনো, রাধারী বলছেন, ভাই এটা কি হলো? ললিতা বলছে, জানিস না, ও তুগুণ জানে, ও বোধহয় সব পাতালি জলগুলো টেনে নিয়েছে। গোবিন্দ বলছেন, শোনো ললিতা, তোমাদের ধনীকে বলো আঁচলটা পেতে একটু বলুক, একটু জল ভিক্ষা দাও, তাহলে আমার কুণ্ডের জল আমি দিয়ে দেব। রাধারী সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা কুঞ্চন করবে, কখনো নয়, কোনোদিনই নয়, ওর কাছে ভিক্ষা চাইব। চল সখী, আমরা তো সহস্র সহস্র সখী আছি, একজন দুজন নয়। এতগুলো কলসি নিয়ে মানুষ গঙ্গায় যায়, আর মানুষ গঙ্গা থেকে কলসি কলসি জল এনে ঢেলে ঢেলে এই কুণ্ডকে আমরা পূর্ণ করব। এই বলাও যা, আর কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। এইবার কলসিতে কলসিতে জল আনা হচ্ছে, রাধারানী দরদর করে ঘেমে যাচ্ছে। তখন তীর্থগণ গিয়ে বলছেন গোবিন্দকে, যে শ্যামসুন্দর, তুমি হলে সর্বারাধ্য শিরোমণি, আর তোমার আরাধ্যা তত্ত্ব হচ্ছে ওই রাধারানী। তো সেই রাধারানী এইভাবে ঘরমাক্ত কলে বাড়া হয়ে মানুষ গঙ্গা থেকে জল এনে এনে কুণ্ড পূর্ণ করবে, আর আমরা তীর্থ বাড়িগণ এই পাশেই অবস্থান করব, এটা আমাদের খুব কষ্ট। তাই হে প্রভু, তুমি আদেশ করো, আমরা ওই কুণ্ডকেও গিয়ে আশ্রয় করি। গোবিন্দ বলছেন, সর্বনাশ, আমি অনুমতি দিতে পারবো না। কেন? কুণ্ডটা ওদের আর রাধারানীর। কাজেই যদি অনুমতি নিতে হয় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই, রাধারানীর কাছেই তোমরা প্রার্থনা করো, তিনি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে আমার কোনো আপত্তি নাই। তখন নিখিল তীর্থগণ, কেমন তীর্থ না, যে সমস্ত তীর্থে স্নান মাত্রেন অনন্ত প্রকার পাপ দূর হয়ে যায়, অর্থাৎ পাপ দূর করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে, এটা তাদের একটা কৃপা শক্তি। তো এমন এমন কৃপা শক্তি সম্পন্ন তীর্থগণ মূর্তিমন্ত হয়ে রাধারানীর কাছে স্তুতি করতে লাগলেন, হে দেবী, হে দেবী, তুমি কৃপা করো, একবার আমাদেরকে আদেশ করো, অনুমতি দাও, আমরা তোমার কুণ্ডকে আশ্রয় করতে চাই। রাধারানী দাঁড়িয়ে পড়লেন, স্তুতি করছেন তীর্থগণ। স্তুতি শ্রবণ করার পরে শ্রুত্বা স্তুতি নিখিল তীর্থগণস্য তুষ্টা প্রাহস্ম তস্ময়ে বেদয়তিথি রাধা যামস্তদীয় সরসিং সফলা ভবম অতএব নো বড় ইতি প্রকটম হচ্ছুত। হে রাধারানী, তুমি কৃপা করো, আমরা তোমার কুণ্ডকে আশ্রয় করব। গোবিন্দের দিকে তাকালেন রাধারানী, মানে গর্বে বুকটা স্ফীত, দেখলে তো তোমার কাছে থাকলো না এসব মহা মহা তীর্থ। আগচ্ছেতি বিশ্বভানুসুতা স্মিত হাস্যা প্রবাচ কান্ত বদনাব্জ ধৃতাক্ষী কনে। গোবিন্দের দিকে বিরল একটা কটাক্ষ হেনে তীর্থগণের দিকে তাকে বলেন, আগচ্ছ, তোমরা এই সমারিত কুণ্ডকে আশ্রয় করো। সক্ষপি তত্রকৃত মন মত সুখাব্দ মগনা বিরুজ কিলা স্থির জঙ্গমাশ্চ। তখন সমস্ত তীর্থগণ, যারা মহা মহা মহিমা মণ্ডিত তীর্থগণ, তারা শ্রীমতী রাধারানীর কৃপাবাড়িতে অভিষিক্ত হয়ে, কৃপাশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে জয় রাধে বলতে বলতে গিয়ে রাধারানীর কুণ্ডকেই আশ্রয় করলেন। এই যে কৃপা বরিশন হলো তীর্থগণের প্রতি, সরস্বতীপাদ নিজের মনকে বলছেন যে দেখো মন, এই হচ্ছে অদ্ভুত কৃপারস পুঞ্জের প্রকাশিকা রাধা। যেমন তেমন রাধা নয়,
সে রাধার চরণেই আমাদের শরণাগতি লাভ করতে হবে। আর কেমন রাধা? না প্রেমামৃতের অগাধ এবং অবাধ সিন্ধু স্বরূপা। এতগুলো বৈশিষ্ট্য। বলে কিরকম সেটি? না গোবিন্দ মাপতে চেয়েছিলেন যে রাধারানীর প্রেম সমুদ্রের গভীরতাটা কত, কিন্তু মাপতে গিয়ে তো পারলেন না, শেষে নিজেকেই রাধার মতো গৌর হয়ে যেতে হলো। শ্রী রাধা প্রণয় মহিমা কেদিশ বানইবা সাধ্য যেন আদেবত মধুরিবা কেদিসং বা মদীয় সখ্যাং চাষা মদনুভবত কেদিসং বেতিল ভাত তদ্ভাবাঢ্য সমজনী শচীগর্ভ সিন্ধু হরিন্দু। এই হচ্ছে অগাধ প্রেমের সিন্ধু স্বরূপা আমার শ্রীমতী রাধারানী। এবং রাধা নামাভিধ, রাধাবিধ মানে রাধা নামে যিনি আখ্যায়িত। তো তার তো অনেক নাম হওয়া উচিত ছিল। তার মধ্যে যেমন কৃষ্ণের অনন্ত নাম, কিন্তু অনন্ত নামগুলোর মধ্যে সব নামগুলোই হচ্ছে বিশেষণ। কোন নামের বিশেষণ? না, মূল নাম হচ্ছে কৃষ্ণ, বাকি নাম হচ্ছে কৃষ্ণেরই বিশেষণ। মাধব মানে কে? ওই কৃষ্ণই মাধব। গোবিন্দকে কৃষ্ণই গোবিন্দ, শ্যামকে কৃষ্ণই শ্যাম, কৃষ্ণের বিশেষণ। তেমনি রাধারানীর অনন্ত নাম, কিন্তু অনন্ত নাম হলে তার স্বরূপভূতা নাম হচ্ছে রাধা। আর বাকি যত নাম এই রাধা নামেরই হচ্ছে বিশেষণ। এই জন্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন যে যিনি রাধা নামে পরিচিতা মন, তুমি তার চরণেই একান্ত সাধু হয়েছে যখন, তখন তুমি শরণাগতি লাভ করো। কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখান। এই জন্যই তার নাম হচ্ছে রাধা। গোবিন্দের বাসনা পূরণ করা, বাঞ্ছা পূরণ করাই যার আরাধনা, তাই তিনি হলেন রাধা। এখন মন বলছেন প্রবোধানন্দ, তুমি তো সৎসঙ্গ প্রভাবে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি লাভ করেছো, করে তো আমাকে দিয়েছ, এখানে তো রাধা রাধা কেন বলছো তুমি? কেন কৃষ্ণের চরণে শরণাগতি আমার হোক এই কথা আমাকে বলছো না কেন? বলি দেখো, সাধ্য বস্তু কৃষ্ণ নয়, সাধ্য বস্তু হচ্ছে প্রেম। কেননা গোবিন্দকে পেলেও যদি প্রেম শূন্য জীবন হয়, রাখা যাবে না, সুখ দেওয়া যাবে না, গোবিন্দকে বশীভূত করা যাবে না। আর যদি প্রেম পাওয়া যায় তো গোবিন্দকে না ডাকলেও ঘুরঘুর করবে, তাকে তাড়িয়ে দিলেও যাবেই না, একেবারেই যাবে না। এই জন্য সাধ্য বস্তু হচ্ছেন প্রেম, আর প্রেমের মূর্তিমন্ত প্রতিমায় আমার শ্রীমতী রাধা রানী। এই জন্য মন আমাদের সাধ্য বস্তু রাধা। প্রভু কহে এই সাধ্যা বোধি সুনিশ্চয়, কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়। রায় কহে ইহার আগে পুষে হেন জনে, এতদিন নাহি জানি আছে ত্রিভুবনে। প্রভু শোনো, ইহার মধ্যে রাধা প্রেম সাধ্য শিরোমণি, যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখান। এই রাধা প্রেমই হচ্ছে সাধ্য শিরোমণি, আর আমাদের সাধ্য বস্তুই হচ্ছে ওই রাধারানী, রাধার রানীর দাস্য এবং রাধা প্রেম। এই মন তুমি সেই রাধারানীর চরণেই শরণাগতি লাভ করো, সেই প্রেম সম্পদ লাভ করো। ব্যাখ্যাকার বলছেন, জগৎকে জানিয়ে দিলেন তার অনুভূতি রসদগারের দ্বারা যে আমাদের রাধা আনুগত্য নিতেই হবে। কেন না, গোবিন্দকে তো পাবো তাকে সেবা করবার জন্য, সুখ দেওয়ার জন্য। যে বস্তুর দ্বারা সুখ দেওয়া হবে সেই বস্তুটা যদি আগে থেকে আমি প্রাপ্ত না হই, তাহলে গোবিন্দকে ডেকে নিয়ে এসে কোনো লাভ নেই। তার সুখটা কোথায়? একমাত্র শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গের দ্বারাই, অন্য কিছুর দ্বারা না। আর রাধা দাসীর এটাই গর্ব, এটাই যে আমরা যেভাবে রাধা নামক বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণকে সুখ দিতে পারি, অন্য কেউ পারে না। এখানে দাসীগণের গর্ব।
এর পরবর্তীতে আবার প্রবোধানন্দ সরস্বতী তার চিত্ত মনকে কি বললেন, আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো রাধা রসশোধনীতি প্রসঙ্গ এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।